Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ बेंगलोर। कर्नाटक के बेबाक निडर शोला बयान मुखर्रिर साबिक मरकज़ी वज़ीर मौजूदा MLC CM इब्राहिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस में अंदर और बाहर वालों का कोई इम्तियाज़ नहीं है। वज़ीर आला कौन बनेगा, इस पर इंतखाबात से 2 साल पहले से बहस करना फजूल, ये बात CM इब्राहिम ने कही है। पार्टी के सभी कायदीन इस फिक्र के साथ मुत्तहद होकर काम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह अगले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को रियासत के इक़्तिदार पर वापस लाया जाए। जब पार्टी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर ले तो कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक नए अरकान असम्बली अगले वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे। उन्होंने एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सिद्धरामैया चंद साल कबल कांग्रेस में इस तरह आए जिस तरह ससुराल में बहू आती है। जब इनका ससुराल में घर हो गया तो बहू को बाहर वाली तो नहीं कहा जा सकता, ससुराल ही बहू का ठिकाना होता है। इस वक्त कांग्रेस क़ियादत ने बहू को कांग्रेस का इख्तियार सौंपा और उसको निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस के इख्तियार पर आने से पहले उन्होंने ही बेंगलुरु से बल्लारी तक कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान सिद्धरामैया को वज़ीर आला के तौर पर पेश किया था। सिद्धरामैया हीरो ज़रूर होंगे, लेकिन इनको कामयाब बनाने के लिए CM इब्राहिम ने गुलकार का रोल अदा किया था, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिद्धरामैया कर्नाटक में बाहैसियत वज़ीर आला जो फलाही स्कीम शुरू की, इनके मुतालिक उन्होंने ही तमिलनाडु जाकर वहाँ नाफिज स्कीमों का जायज़ा लिया और उनको मशवरा दिया कि इस तरह की स्कीमें कर्नाटक में भी नाफिजा की जाए। और खुशकिस्मती से वो स्कीम जिसे अन्ना भाग्या कहा जाता है कर्नाटक में बहुत कामयाब रही। उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी की दावेदारी करने वालों से मुखातिब होकर कहा कि पहले वो असम्बली इंतखाबात लड़े, जीतें और इसके बाद आला कमान के फैसले का इंतज़ार करें। पार्टी आला कमान की तरफ से जिसको भी वज़ीर आला बनाने की हिदायत दी जाएगी वो वज़ीर आला बनेगा। इस मसले को लेकर इंतखाबात से 2 साल पहले ही बयानबाजी कहाँ की दानिशमंदी है। उन्होंने कहा कि बाहैसियत वज़ीर आला काम करने के लिए सिद्धरामैया को साथियों और वज़रा की बहुत अच्छी टीम मिली, जिसकी वजह से वो 5 साल का दौर वो कामयाब रहा। CM इब्राहिम ने मज़ीद कहा कि सिद्धरामैया को कौन जानता था, उनको किसने वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचाया। हमने उनको सजाया, संवारा और हीरो बनाया था। इन्हें बल्लारी तक पदयात्रा में आगे बढ़ाकर इस रियासत का एक सेक्युलर लीडर बनाकर पेश किया था। इसके सबूत आपको पुराने बल्लारी के दीगर रैली के वीडियो देखे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद वो हीरो बने थे। अन्ना भाग्या स्कीम किसने बताई थी? खुद मैंने तमिलनाडु जाकर वहाँ सर्वे कर कई दिन वहाँ गुजारकर इस स्कीम को लागू करने की पेशकश की थी। मैंने 3 साल पहले ही इस स्कीम पर बहुत मेहनत की थी। इस स्कीम से वो कामयाब भी हुए, बहुत मकबूल भी हुए। सिद्धरामैया की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अच्छे साथी मिल गए, जिससे वो बहुत ही कामयाब वज़ीर आला कर्नाटक में कामयाबी हासिल की थी। कर्नाटक राज्यದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು
ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಧನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮನ ನೊಂದಿದೆ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಭಾರಿ ನೋವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಇಡೀ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರುಗಳ ಮಾತಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಇದು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಂಡ್ಯ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸುಲ್ತಾನನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿರುಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಇವತ್ತು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಬಾಡೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓಡಾಡಿ ಈ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದಾಗ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಾಳೋಣ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಂದೂ ಆ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಮ್ಮ, ಅವರು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿದವರು, ಅವರು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಗಳಾಗಿ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟು, ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಶೆಟ್ರು ಹೇಳೋದಂಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರು, ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಆದರು, ಆಸಾಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ ತೈಮೂರನ್ನ ಕೂಡ ಆದರು, ಫಾರೂಕ್ ಪರಿಕಾರ ಆದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ. ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬೀಡಿದು. ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಳಾಗಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಿ, ಮಾಧ್ವರಾಗಲಿ, ಸ್ಮಾರಕರಾಗಲಿ, ಬಿಲ್ಲವರಾಗಲಿ, ಬಂಟರಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಇದು. ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡು ಎಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲಿಂಗಾಯತು, ಬಿಲ್ಲವ ಬಂಟ, ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು
ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದವ್ರು ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪೀಠದಾಗೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾನು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಪೀಠದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಸಾಹೇಬ್ ನಾನು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈದ್ಗಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ತಂದವನು. ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಠಗಳು ಇವನಾರವ ಎನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವನಮ್ಮವ ಎನಿಸಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಿಂಗಾಯತರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರೀ ಸಾಬರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಚಾ ಊಟಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 70 ವರ್ಷದ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕುರುಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾತು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು ಬಂತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳೋದು ನಾನು 7% ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಡದಾಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ದಲಿತರು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟು, ಲೆಫ್ಟು, ಬಂಜಾರ, ಬೋವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದಾಗ್ಲಿ, ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3 ಇರಲಿ, 0% ಇರಲಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಗಾರ ಅರಳಯ್ಯ, ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೊನೆ ಜಾತಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಗೇಜ್ ಹೊರದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಈಗ ನನಗೆ ಈ 40 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 99% ಜನ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವರಾಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಸವಣ್ಣವರಾಗ್ಲಿ, ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಪುರಂದರದಾಸರಾಗ್ಲಿ, ಕನಕದಾಸರಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಆ ಹಾಡು ಸಮರ್ಥನೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದೇ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಬಹುತೇಕ ಈ ಸಲ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ.